Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan walhiqna bi ibadikas salihin. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin, bapak-bapak, tim manajer Erlangga Cirebon, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mulai dengan pembacaan zikrullah, yaitu kita membaca Wirdul Fatih. Tadi sudah di-share masuk ke semuanya ya. Wirdul Fatih ini wirid singkat, tidak panjang, insyaallah enggak sampai 15 menit pembacaannya. Ini yang ditulis oleh guru kami Buya Yahya. Mudah-mudahan dengan pembacaan Wirdul Fatih ini menambah keberkahan majelis kita, menambah takwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim 'ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ilal awliya was salihin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa bil khusus. وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم وآبائنا وآبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى شيخنا وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ووالدينا ووالديكم وإخواننا وإخوانكم وأخواتنا وأخواتكم وأولادنا وأولادكم وأصدقائنا وأصدقائكم وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يفتح علينا وعليهم فتوح العارفين ويغفر لنا ولهم ويهدينا وإياهم ويطول أعمارنا وأعمارهم في الطاعة والصحة والعافية ويوسع رزقنا ورزقهم ويقضي حاجتنا وحاجاتهم ويبلغ آمالنا وآمالهم ويجعل بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والإسم من الزلات والأخطاء والفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفت به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Silakan berdoa sendiri-sendiri dengan permohonan apapun, dengan bahasa apapun. Allah Maha mengetahui. Dan jangan lupa mendoakan orang tua kita, guru kita, dan semua kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. As'alullah an yataqabbala minna barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita bacakan tadi Wirdul Fatih. Mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita semuanya bimbingan, hidayah dan taufik darinya, sehingga di malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, di tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Karena aktivitas yang kita laksanakan adalah aktivitas kebaikan. Tempat yang disabdakan oleh Rasul SAW, la humul qawmu la yashqa bihi jalisuhum. Jadi tempat seperti inilah tempat perkumpulan yang kata Nabi,
humul qaumul la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk bersama mereka saja tidak akan pernah rugi. Jadi yang duduk bersama kita saat ini duduknya bukan karena niat pengen hadir, hanya sebatas mampir misalnya ada, sebatas mampir, sebatas pengen ngaso, istirahat, ternyata mereka pun kecipratan keberkahan. Bagaimana dengan orang yang memang dari awal punya kesungguhan, punya niat untuk hadir di majelis ini. Inilah yang disabdakan oleh Nabi merupakan taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi taman surga, kenapa disebut dengan taman surga? Raudhah min riyadil jannah, kata Nabi. Idza maratum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman daripada taman-taman surga, maka hendaklah mampir sejenak. Bersenang-senanglah di sana. Nah, tempat inilah yang dikatakan hilaqud dzikri. Ketika ditanya, apa sih taman surga ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikri. Taman surga adalah tempat kumpulan orang yang dimana mereka membaca zikir, membaca Al-Quran, bersolawat kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita semuanya pada malam hari ini bisa berkumpul di sini, bisa bersama-sama thalabul ilmi, sama-sama mendengarkan nasihat. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Allah jadikan kita semakin lebih baik lagi, semakin taat kepadanya, menambah takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkumpulan kita malam hari ini bapak-bapak bukan hanya sekedar zikir, bukan hanya tadi sekedar membaca sholawat ataupun Al-Quran, tapi pun nanti akan dibarengi dengan nasihat. Ada tausiahnya lah, mau'izatul hasanahnya. Tentunya ini untuk sama-sama mengingatkan. Bukan berarti yang berbicara lebih hebat, sudah paling soleh, sudah paling selamat nanti di akhirat, enggak. Karena kita belum ada yang tahu penentuan nanti ketika penghujung amal kita, penghujung umur kita. Siapa yang husnul khotimah, dialah yang beruntung. Semoga semuanya husnul khotimah. Tapi selama kita masih di dunia beramal, belum ketahuan mana yang paling tinggi, mana yang paling mulia di hadapan Allah. Jadi yang paling mulia bukan yang berbicara saat ini, bukan yang paling banyak ilmunya, tapi siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kami menyampaikan nasihat, menyampaikan mau'izah, tausiah kepada para hadirin, ini semua karena dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan ini merupakan amanah ilmu. Kami diingatkan, dipesankan oleh guru kami, ketika kamu menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, niatin itu semua untuk sebagai amanah ilmu. Karena sudah belajar, punya ilmu, sudah belajar, harus disampaikan. Dan jadikan itu sebagai motivasi buat diri sendiri. Motivasi buat diri sendiri. Imam Haddad mengatakan seseorang yang dia menyampaikan nasihat, dia lebih berhak, lebih pantas untuk mengamalkan dengan nasihat tersebut. Kenapa? Karena telinga dia paling bisa mendengar dengan omongan dia sendiri. Yang paling dekat dengan mulut saya, telinga saya sendiri. Maka sudah seharusnya yang ngomong lebih berhak, lebih pantas untuk mengamalkan dengan apa yang dia ucapkan. Maka semoga ini bisa menjadi motivasi diri buat saya sendiri. Jadi ketika ngomong, nasihatin, nyuruh orang gini, masa iya nggak ngamalkan sendiri? Itu kan bukan sebuah hal baik, ya kan? Dikatakan bahwasanya la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu. Jangan pernah engkau melarang sebuah perbuatan tapi engkau sendiri masih melakukannya. Arun alaika idza fa'alta 'azimu. Itu sebuah hal aib besar. Kabur maqtan, kata Allah, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebuah kesalahan besar di hadapan Allah ketika kita hanya pandai bicara tapi nggak pernah mengamalkan dengan apa yang diomongkan sendiri. Maka sekali lagi apa yang kami sampaikan ini dalam rangka pertama buat menyampaikan amanah ilmu, kemudian sebagai motivasi buat diri sendiri, dan yang terakhir, yang ketiga adalah dalam rangka sama-sama mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah. Berilah peringatan kepada sama mukmin, karena namanya mukmin mereka akan terenyuh dengan peringatan. Ya, karena kita semua ini butuh sama-sama diingatkan. Manusia kalau nggak sering diingatkan, sering ditegur, akan keluar dari fitrahnya. Fitrahnya manusia ketika Allah ciptakan, mereka tujuannya ingin beribadah kepada Allah. Fitrahnya fitrah baik. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Lalu kenapa kok ketika dewasa ada yang jahat, ada yang enggak taat kepada Allah, ada yang maksiat? Pengaruh dari hal-hal di luar.
Nabi mengatakan fabawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang nanti akan membentuk karakter si anak. Dan ternyata bukan hanya pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, keluarganya, teman-temannya, kawan-kawannya, dan lingkungan sekitar. Maka fitrahnya manusia yang tadinya mereka baik, bersih, suci ketika bayi nggak punya dosa, ketika beranjak dewasa, beranjak balik mulai terpengaruh dengan hal-hal yang di luar. Tetapi itu semua bisa kita kembalikan dengan saling mengingatkan. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, apalagi kita ketahui bersama di zaman akhir seperti ini, fitnah luar biasa, pengaruh luar biasa. Ya, karena setan tidak akan tinggal diam. Mereka sudah janji kepada Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan tongkrongi mereka ya Allah, aku akan buat mereka melenceng dari jalan kebaikan. Ini sudah janjinya setan ketika mereka diusir dari surganya Allah. Jadi ketika iblis diusir oleh Allah dari surga gara-gara enggak patuh, ketika disuruh untuk hormat kepada Sayyidina Adam, mereka janji akan sesatkan manusia, akan aku kumpulkan sebanyak-banyaknya kawanku untuk masuk ke dalam neraka. Nah, zaman sekarang setan sudah banyak menjelma. Jadi iblisnya sudah punya dedempat, sudah punya antek-antek. Mana antek-anteknya? Ini yang ada di HP kita, yang ada di media sosial, yang di televisi, semuanya adalah termasuk awan, termasuk antek-anteknya yang sama-sama untuk menjerumuskan manusia ke dalam menjauhkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ngeri, begitu besar fitnah di akhir zaman sampai Nabi mengatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dahsyatnya kelak nanti fitnah di akhir zaman, seseorang pagi harinya iman, sorenya sudah kafir. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya iman dia, sore harinya enggak selang 24 jam sudah kafir, keluar dari jalan Allah, dan itu bakal terjadi di akhir zaman. Dan Nabi banyak menyebutkan tentang begitu ngerinya fitnah di akhir zaman, begini. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya banyak menyebutkan hadis-hadis tersebut. Ya, kaifa antum, bagaimana nanti keadaan kalian ketika di akhir zaman orang pengen nyuruh kebaikan malah dicegah, malah dihalangi, tapi membuka pintu lebar-lebarnya untuk kemungkaran. Itu kan sudah mulai terjadi. Dan kita sekarang yang hidup di akhir zaman, mau gak mau mungkin termasuk bagian dari itu semuanya. Mungkin sudah di awal-awal. Kalaupun kita gak masuk secara keseluruhan, mungkin nanti anak generasi kita, anak cucu kita yang bakal kena dampak fitnah di akhir zaman. Akan tapi apakah semua orang yang hidup di akhir zaman mereka semuanya pasti bejat semuanya, jelek semua, gak ada satu? Enggak. Allah masih mempunyai hamba pilihan yang mereka dipilih menjadi orang-orang baik walaupun di tengah dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Ya, Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan, akan Allah bimbing dia untuk belajar ilmu agama. Jadi kalau kita pengen tahu kita ini orang yang Allah cintai atau tidak, lihat kepada diri kita. Kita ini sehari-harinya kepada hal apa yang kita lakukan. Kalau kita termasuk orang yang mudah melaksanakan kebaikan, mudah melaksanakan ketaatan, bersyukurlah, insya Allah termasuk golongan orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala. Ya kan dikatakan dalam hadits kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang sudah diciptakan sesuai dengan nasib amalnya. Yang Allah ciptakan nasibnya menjadi ahli surga akan digunakan untuk beramal dengan amalnya ahli surga. Na'udzubillah, nasib buruk bagi orang yang Allah ciptakan termasuk bukan ahli surga, maka pengen melakukan kebaikan tuh susahnya minta ampun. Maka saat kita mudah melaksanakan hal kebaikan, saat ini kita dibimbing oleh Allah untuk sama-sama talabul ilmi, sama-sama belajar. Ini pertanda insya Allah Allah memilih kita termasuk golongan yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita syukuri. Ya kan, tinggal disyukuri. Bagaimana syukurnya? Syukurnya kita manfaati. Ya, kita istiqomah dalam kebaikan ini. Nah, jadi fitnah di akhir zaman yang dahsyat bisa dibendung dengan ilmu agama. Ya, ilman ahyallahu qalbahu bil ilmi, kata Nabi, kecuali bagi orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Jadi ternyata di akhir zaman seperti ini yang paling kita butuhkan adalah bekal ilmu agama, bekal ilmu syariat. Ya, orang pada bingung, mereka
berpikir bahwasanya harta merupakan segalanya. Kalau sudah punya uang segalanya, enggak juga. Berapa banyak orang dengan hartanya masih stres kok. Dengan hartanya masih frustasi dia. Jabatan apakah mendatangkan segalanya? Enggak juga. Dengan jabatannya orang juga belum bahagia. Dengan kepopuleran, ketenaran, semuanya ternyata enggak bisa membawakan ketenangan. Tapi orang yang punya bekal ilmu, ilmulah yang akan membawa dia kepada takwanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi salah diamalkan ilmunya. Ketika ilmu diamalkan, dapat dipraktekkan. Inilah nanti yang menjadi bekal keselamatan kita di akhir zaman seperti saat ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau kita merenung, sekali lagi merenung ketika dengan keadaan seperti sekarang ini, ternyata majelis-majelis ilmu itu atau orang ketika diajak untuk dekat kepada majelis ilmu terkadang kurang minatnya, susahnya. Ya, satu sisi memang ketika hadir majelis ilmu kan di situ Allah hadirkan ketenangan. Karena Nabi mengatakan, tidaklah duduk suatu kaum di sebuah tempat yang mereka sama-sama berzikir, ngaji, membaca Al-Qur'an, mengkaji ilmu, Allah berikan illa nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat mengeliputi mereka. Makanya coba kalau lagi hadir majelis kan tenang. Beban-beban itu sudah kayaknya enggak kepikiran. Ya, tenang sampai kadang ada yang ngantuk. Ya, itu ketenangan, efek saking luar biasa tenangnya begitu Allah berikan rasa nyaman ketika hadir di majelis ilmu. Tapi jangan ngantuk dari awal sampai akhir. Tenang sekali berarti itu. Baik. Tapi ternyata subhanallah tadi kami katakan bahwasanya enggak semuanya mau dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak semuanya dipilih. Makanya susah kalau sudah pengen hadir ada aja godaannya, malas dan seterusnya. Ya, karena berarti kita yakin bahwasanya insyaallah ahlan wa sahlan. Bahwasanya yang kita lakukan saat ini adalah sebuah hal yang Allah ridho. Jadi tolak ukurnya gini, para hadirin bapak-bapak, kalau kita pengen tahu kita ini yang kita lakukan ini baik atau enggak, berkaca kepada diri kita. Kalau kita ini malas melakukan berat itu berarti amal baik. Coba aja, amal yang sifatnya baik, amal soleh, ibadah itu kalau dilakukan terasa berat. Tapi kalau bukan amal kebaikan, enteng untuk melakukan. Baca Quran, aduh susahnya ampun. Bangun malam, tahajud, ngaji habis subuh itu berat. Kemudian baca wirid, istiqomah tiap habis maghrib misalnya berat. Dan kami pun merasakan, kita pun termasuk bukan orang yang ahli istiqomah. Makanya orang yang ahli istiqomah luar biasa hebat mereka, yang istiqomah dengan amal ibadahnya. Dan itu bukan sembarangan, dikatakan al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih utama ketimbang 1000 keramatnya wali. Jadi dari seorang wali yang hebat dari dia bukan keramat ngawang di langit, jalan di atas air, bukan. Keramatnya wali yang paling hebat adalah istiqomahnya mereka dalam hal kebaikan. Nah, kita ini kan bukan orang ahli istiqomah. Kenapa? Beratnya minta ampun kalau sudah melaksanakan kebaikan. Dan itu sifat watak asli nafsu. Hawa nafsu sifat aslinya adalah memang ammarah bisu. Ya kan, inna nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu pasti mengajak kepada hal kebaikan. Jadi makanya kalau kita pengen tahu ini yang kita lakukan baik apa enggak ya, ada pahalanya apa enggak ya, pasti kalau ada pahalanya pasti berat. Tapi kalau sudah hal-hal yang sifatnya bukan kebaikan, apalagi kemungkaran, dilakukan, wah semangat gercep gitu. Ya kan? Memang Nabi mengatakan hufatil jannatu bisyahawat wa hufatin naru bil makarih. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang enggak enak, yang berat-berat. Tapi berat bagi hawa nafsu sebenarnya sih enteng. Coba sholat itu enteng. Orang enggak butuh harus ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Baca Quran paling 10 menit sebentar itu sebenarnya. Tapi kok berat bagi hawa nafsu. Tapi yang sifatnya adalah menjurus kepada neraka, hufat bisyahawat, diliputi dengan hal-hal yang enak, nyaman dan kita senangi karena disenangi oleh hawa nafsu. Ya, jadi begitu. Jadi memang satu sisi ketika majelis ilmu Allah berikan sakinah, ada rahmat, tapi satu sisi juga berat. Berat, enggak semuanya bisa hadir ke majelis ilmu. Dan itu dari mulai zaman dahulu, zamannya sahabat, namanya sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau Bapak tahu ada sahabat namanya Sayyidina Abu Hurairah
yang beliau ahli hadis, paling sahabat paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Diceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Hurairah ini setelah Nabi wafat, beliau datang ke pasar, kan tempatnya orang ngumpul banyak, ramainya di pasar. Datang ke sana. Lalu di pasar Sayyidina Abu Hurairah menyeru kepada mereka, "Wahai kaum orang-orang, tidakkah kalian ada yang pergi sana ke masjid, ke masjidnya Nabi di kota Madinah? Sana pergi ke masjidnya Nabi. Ada apa wahai Abu Hurairah di masjidnya Nabi? Di sana lagi dibagikan warisan Nabi." Wah, mereka dengar kata warisan tuh bayangannya apa? Harta bayangannya. Karena warisan. Di masjid Nabi sedang dibagikan warisan Nabi. Mereka langsung terbayangnya harta. Bergegas mereka, berbondong-bondong rame-rame berangkat dari pasar menuju masjid. Abu Hurairah nunggu di pasar, sepi sudah pasar ditinggali mereka. Mereka semua pergi ke masjid. Nggak lama balik lagi mereka. Jadi nggak lama balik lagi dari masjid ke pasar. Dan sambil marah-marah, "Abu Hurairah, kamu nggak jujur dengan ucapan lo, nggak jujur gimana? Kamu bilang katanya di masjid Nabi sedang dibagikan warisan Nabi. Nggak ada apa-apa kok di sana, nggak ada warisan, nggak ada apa. Memangnya kalian melihat apa ketika di masjid?" Kata mereka, "Kami ketika di masjid hanya ngelihat orang lagi ngaji, lagi mengkaji ilmu, lagi baca ilmu, lagi zikir, nggak ada di bagian warisan." Kata Sayyidina Abu Hurairah, "Lah itulah warisan Nabi SAW. Kalian saja yang salah paham. Pahamnya ketika dibilang warisan, wah duit, harta, dinar, dirham." Nah, kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah warisan Nabi. Karena Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman." Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi dinar atau dirham. Nabi kan nggak mewarisi harta. Wa innama waruthul ilma. Tetapi yang menjadi warisan Nabi adalah ilmu agama. Faman akhadha faqad akhadha bihazin wafirin. Maka barang siapa di antara kita yang mengambil ilmu bagian tersebut, maka sungguh mengambil bagian yang sangat banyak. Itulah, jadi kita sekarang sedang mengambil warisannya Nabi SAW. Jadi warisan bukan yang adalah harta, bukan. Tapi inilah ilmu, mendengarkan nasihat, belajar ilmu agama, belajar halal haram nanti mungkin seperti itu. Nah, jadi ternyata hadir majelis ilmu pun sudah terasa berat dari mulai zaman Sayyidina Abu Hurairah, apalagi sekarang. Ya, kami punya salah satu guru kami, Habib Segaf Baharun, beliau pernah bercerita begini. Suatu ketika guru kami ini beliau ada kajian, jadi ada kajian di sebuah daerah, ada kajian di sebuah daerah. Kemudian setelah selesai kajian, ternyata ada salah satu jamaah yang bertanya kepada beliau, "Wahai Habib, pernahkah antum membuat seperti penelitian? Penelitian apa? Penelitian kira-kira berapa persen masyarakat Indonesia yang hadir majelis ilmu?" Oke, kata beliau, "Siapa yang mau melihat begitu? Kami pun nggak terbayang," kata beliau. "Kami nggak akan terbayang begitu. Buat penelitian kira berapa persen?" Kata dia, "Saya sudah buat," katanya. "Belum beneran?" "Iya," tanya. "Berapa memangnya?" Ternyata sedikit sekali. Dari sekian banyak penduduk yang ada di negeri kita, nggak nyampe 15% yang hadir di majelis ilmu. Walaupun kita pernah melihat, misalnya ada sebuah kajian yang ramai sekali, sangat ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang hadir, ternyata itu semua segelintir orang kan. Berapa persen ketimbang semua orang-orang yang nggak hadir dalam acara tersebut? Ternyata nggak semuanya bisa. Itu tadi kami katakan bahwasanya yang bisa hadir merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sebagai buat benteng kita. Karena kalau nggak dengan ilmu, kita bekal apa lagi? Ya kan? Tadi kami katakan bahwasanya orang dengan hartanya bisa stres, bisa frustasi, dengan jabatannya bisa frustasi. Kemudian dengan ketenarannya bisa stres dia. Tapi orang kalau sudah di hatinya ada iman dengan Allah, takwa kepada Allah, insya Allah hidupnya damailah. Keadaan adapun secara zahir ekonomi itu sudah jatah dari Allah Ta'ala. Allah sudah yang mengatur. Ada yang sekian rezekinya, ada yang sekian, itu kan sudah jatah dari Allah, ketentuan, mau gimana lagi? Ya kan? Dikatakan alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qasim lak hasilun ladaik. Sesuatu yang memang jatah untukmu bakal sampai. Kamu nyantai enggak lama-lama bakal sampai kalau sudah rezekinya. Tapi alladzi li ghairik la yasil ilaik. Kalau bukan jatahmu, jungkir balik ke apapun enggak akan didapatkan. Jadi urusan rezeki sudah menjadi jatah. Tapi itu bukan tolak ukur kebahagiaan.
Bukan berarti yang paling kaya bakal bahagia, yang paling tinggi jabatan bakal bahagia, yang paling tenar bakal sukses. Enggak, semua kembali kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang di hatinya punya kedekatan dengan Allah, punya iman dengan Allah, dialah yang insya Allah hidupnya akan tenang. Ya, orang alim pun nggak jaminan ternyata. Ya, ada juga ustadz yang hidupnya masih suka stres, nggak punya beras kan? Mungkin aja ada. Artinya itu semua kembali kepada takwa. Orang alim, orang berilmu, ustadz, kiai yang dia nggak ngamalkan dengan ilmunya, masih suka ngeluh, nggak yakin dengan ketentuan Allah, dia pun nggak akan menemukan ketenangan dalam dirinya. Memang orang kalau ada apa-apa, ada masalah, akan datangnya meminta solusinya, ketika ada problem datangnya kepada seorang kiai, seorang alim. Ustaz minta solusinya, problem rumah tangga, problem anak, problem dengan saudara, sengketa dan macam-macam. Semua diselesaikan dengan ilmu syariat. Ya, oleh karena itu baginda Nabi SAW beliau pun pernah menegaskan dalam sabda beliau, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kalian kita semua sebagai umat Nabi dua hal. Ma in tamassaktum bihima falan tadillu. Kalau berpegang teguh dengan keduanya kita enggak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Qur'an dan juga hadisnya Nabi SAW. Ya, maka ini bekal buat kita semuanya, benteng. Ya, di saat arus begitu deras, ya teknologi, kemudian digital dan internet segala macam, maka barang siapa yang berpegang dengan ilmu dia bakal selamat. Dan kita pun ajak nanti keluarga kita, jangan hanya bapaknya selamat tapi nggak peduli dengan keluarga di rumah. Kita bawa anak, kalau kita rindu mereka semuanya selamat, bawa ajak mereka untuk sama-sama selamat dengan mempelajari ilmu syariat. Mungkin kita sekarang nggak terlalu parah keadaan di zaman ini, nanti generasi setelah kita, anak kita, cucu kita, dan setelahnya semakin ke depan maka semakin keadaan lebih mengkhawatirkan. Tapi yang punya ilmu, bekal ilmu agama, takwa kepada Allah, mereka akan dijaga kelak sampai nanti hari kiamat tiba. Ya, semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala. Ya, kita bisa mengamalkan dengan ilmu syariat ini, bisa menjadi benteng kita, membawa kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan dengan ini semua, dengan hadirnya kita, Allah golongkan kita termasuk orang-orang yang Allah kehendaki dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang biar hidup majelisnya, gak apa-apa, sambil sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang ingin menyampaikan. Mic-nya tadi ehonya cuma satu ya? Enggak Pak? Ya, silakan Pak Hasan. Ya. Ini Pak-nya dibaca aja. Saya nanya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang ini Ustaz, yang tadi Ustaz bicarakan di dalam kajian ini, ada bahwasanya kita misalkan kayak Ustaz tadi itu susah, lulus sampai sholat subuh kayak langsung itu lagi, dan ini ya di saya sendiri Ustaz, gimana sih Ustaz? Ibaratnya ada nggak tips atau bukan tips ya? Ya tips lah, maksudnya untuk biar lebih rajin lagi tuh Ustaz. Misalkan kayak tadi, dulu saya pernah lakukan itu Ustaz. Sering, tapi pas sekarang ini saya rada kendor Ustaz gitu kan. Biasa saat subuh biasa saya sering baca Waqiah atau Ustaz. Luar biasa. Iya, tapi emang benar itu benar. Tapi setelah ini kan akhir-akhir ini saya rada susah. Setelah saat subuh bisa waktu 1 jam tidur dulu sebentar gitu, sebelum berangkat kerja gitu biasanya gitu Ustaz. Ya yang saya tanyakan gimana Ustaz untuk mulai meningkatkan kembali dari Ustaz untuk sholat tahajudnya, untuk rajin bertakwa lagi Ustaz, untuk meningkatkan kembali Ustaz
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara malas atau berat dalam hal ibadah, saya pun demikian, masih berat ketika dalam melaksanakan hal-hal yang sifatnya ibadah ya. Kalau fardu kita pasti insya Allah masih bisa menjaga. Tapi kalau yang sifatnya sunnah, sunnah nggak apa-apa, berat sekali. Tapi itu semua bisa terasa ringan kalau kita terbiasa. Kalau sudah terbiasa, akan malah ketika nggak melakukan malah terasa nggak enak. Terasa ada yang kurang, ada yang belum saya lakukan. Apa itu? Ya tadi meninggalkan hal yang sudah menjadi istiqomahnya. Nah, gimana caranya supaya kita ini bisa betul-betul rajin, nggak males, terbiasa dengan amalan sunnah yang kita lakukan. Kita nggak usah banyak-banyak dulu lah ngambil ibadah yang pengen kita jadikan ibadah istiqomah. Ambil satu misalnya tahajud, alhamdulillah, misal satu aja, atau sholat duhanya, atau mungkin baca Qur'annya, baca wiridnya. Tadi katanya waqiah, ambil satu dua itu sudah lumayan, sudah luar biasa. Ya kalau misalnya banyak, alhamdulillah luar biasa, hebat sekali. Ya, nah gimana caranya supaya bisa terasa mudah dan ringan? Pertama tentunya niat semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah. Karena kalau sudah niatnya karena Allah, masa insya Allah bisa istiqomah. Ya dikatakan dalam keterangan Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan orang yang tujuannya itu adalah harapannya karena Allah, pasti istiqomah dia. Tapi kalau harapannya karena manusia, nyari sesuatu, maka terkadang istiqomah, terkadang nggak istiqomah. Ya, ketika mendapatkan apa yang dia harap, dia semangat dia. Tapi merasa kok kayaknya nggak mendapatkan apa yang dia harapkan, nanti lama-lama akan ditinggalkan. Jadi pertama niat karena Allah Ta'ala, kemudian kita cari motivasi. Nah, jadi niat dengan motivasi dua hal yang berbeda. Niat karena Allah tujuan. Jadi niat itu tujuan. Jadikan tujuannya hanya Allah Ta'ala. Saya lakukan karena untuk Allah. Pengen dapat ridhonya Allah. Itu namanya niat, tujuan utama. Cari pendorongnya. Pendorong motivasinya apa? Nah, di antara motivasi pendorongnya adalah keutamaan, janji-janji pahala. Jadi kalau baca ini, ibadah ini pahalanya sekian, melakukan ini begini fadilahnya. Ini enggak apa-apa, kita jadikan sebagai pendorong semangat kita. Ya kan, Al-Imam Al-Habib Abdullah Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid beliau mengatakan kalau kamu mendapati dirimu sedang malas ibadah, loyo, lesu dalam ibadahnya, giring nafsumu dengan janji pahala. Ini pahalanya sekian loh, ayo cepetan. Tapi gitu terkadang orang kalau sudah diiming pahala tuh, pahala kan sifatnya maknawi, nggak kelihatan. Kurang ini pahala mana? Pahala nggak ada barangnya pahala. Tapi kalau duit, iya gitu. Nah itulah, jadi itu urusannya dengan keimanan. Imam Haddad mengatakan kalau nafsumu, dirimu sedang malas dalam melakukan amal taat, ayo giring nafsumu dengan janji pahala. Sebaliknya kalau nafsumu sedang condong dengan maksiat, cambuk nafsumu dengan ancaman siksa dari Allah. Awas, ini punya siksa loh. Ini begini ancamannya, ini ancaman neraka, ini siksanya. Jangan macam-macam begitu. Jadi pertama, jadikan tujuan semata-mata utamanya adalah untuk Allah, karena Allah. Kemudian cari motivasi. Tadi motivasinya bisa kita banyak baca-baca fadhil amal, fadilah amal, pahala, fadilah keutamaan dalam ibadah. Baca Quran pahalanya sekian, sholat duha begini keutamaannya, baca waqiah sekian. Nggak apa-apa ketika kita niat ketika sholat duha misalnya, baca waqiah, niatnya pengen rezekinya mudah, itu termasuk motivasi dan bukan hal yang dilarang. Tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan utama tadi. Tadi kan kami katakan tujuan utama puncaknya adalah niat karena Allah. Ini baca waqiah supaya rezekinya lancar, hajatnya qabul, sholat duha, ini motivasi biar semangat. Karena memang begitu janjinya. Yang istiqomah baca waqiah nggak akan terkena kefakiran. Ya, sholat duha memudahkan rezeki. Memang demikian kata para ulama. Tapi jangan jadikan sebagai tujuan utama. Ya, karena kalau jadikan tujuan utama baca waqiah, saya sudah waqiah tiap hari selama 2 bulan, utang belum kebayar juga. Akhirnya ditinggalin waqiahnya. Sholat duha sudah 8 rakaat tiap hari, tetap aja nggak naik pendapatan. Ya niatnya salah dia. Itu hanya motivasi saja. Tujuan karena Allah. Walaupun rezeki belum dikasih kan sudah dapat pahala. Ini kan niat pahala, ridhonya Allah. Kembali ke tadi bahwasanya urusan rezeki sudah jatah. Kalau jatahnya segitu ya waqiahnya 100 kali ya tetap aja.
kembali kepada ketentuan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian di antara motivasi juga adalah banyak hal, misalnya termasuk motivasi pendorong adalah misalnya bangun tahajud itu karena karena pengen belanja, itu ada begitu. Jadi kita ini pasti bisa mencari motivasi lah, pendorong. Kita cari kira-kira apa yang bikin saya ini bisa bangun malam. Saya punya kenalan termasuk pejuang Al-Bahjah juga, ya, orang pondok, cerita, saya alhamdulillah Ustaz sudah mulai dulu memang saya nggak bisa bangun tahajud, bangun malam susah, tapi saya sudah bisa. Kenapa? Gara-gara saya belanja ke pasar katanya. Jadi motivasi gara-gara belanja di pasar. Karena saya harus belanja sebelum subuh. Jam 3 harus sudah ke pasar karena dia jualan makanan, dan itu didapati barangnya harus sebelum subuh belanjanya. Karena kalau sudah lewat kehabisan. Kalau sudah kehabisan maka tidak bisa jualan nanti dia. Maka kata dia, alhamdulillah berarti berkat ini saya bisa bangun malam. Awalnya sih nggak tahajud dia, hanya belanja, bangun sebelum subuh jam 3. Akhirnya mikir, saya bangun jam 3 sebelum subuh hanya ke pasar tanpa ibadah kan rugi. Akhirnya dia gunakan, manfaatkan waktu tersebut dengan sholat tahajud. Akhirnya bisa dan istiqomah karena sudah terbiasa. Amal kalau dilakukan dengan terbiasa, istiqomah akan terasa ringan. Berat bagi orang yang belum istiqomah, tapi ringan kalau bagi orang yang sudah melaksanakan dengan istiqomah. Ya, lihat bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Jangan ditanya, Nabi adalah hamba yang paling top ibadahnya karena kekasihnya Allah. Ya, disebutkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah, beliau kalau sholat melaksanakan sholat malam hatta tawarramat qadamahu, sampai kedua kaki Nabi bengkak kakinya Nabi, saking lamanya berdiri, maksudnya sakit, kayak sakit kakinya Nabi. Tapi beliau nggak ngerasa, kalau ngerasa pasti berhenti. Beliau lanjut sampai kok kayaknya kok Nabi kakinya sudah berubah ini, sudah merah atau bengkak. Tawarramat, dalam riwayat tawarramat artinya bengkak. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, wahai Nabi, engkau kok sampai segitu sholatnya? Bukankah engkau sudah diampuni dosamu, sudah dijamin surgamu? Kata Nabi, jawabnya Nabi, iya, aku hanya pengen menjadi hamba yang ahli syukur. Oh, syukurnya seperti itu syukurnya Nabi. Nah itu kok Nabi nggak merasakan sakit ya? Karena menikmati dengan ibadahnya. Yang tadinya itu terasa berat, itu berat bagi kita ya yang punya hawa nafsu. Nafsunya masih nafsu ammarah. Tapi bagi Nabi, seorang maksum kekasih Allah, ibadah merupakan nikmat sekali. Ya, Nabi mengatakan, ya Bilal arihni ya Bilal. Jadi kalau Nabi sumpah lagi datang masalah, arihni ya Bilal, berikan aku senangi aku. Jadi Nabi kalau sudah dengar kumandang adzan salat, beliau senang. Ya, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Kesenanganku dijadikan di dalam sholat, kata Nabi. Nah ini jadi istiqomahnya, kalau sudah istiqomah pasti terasa ringan. Ya sama kayak kita contohnya ketika misalnya main bola lah, yang suka hobi bola, yang suka futsalan, atau main bola di lapangan. Futsal mah enak, nggak ada beling. Misalnya di lapangan yang di situ kena duri atau kena beling, itu nggak terasa dia. Kenapa nggak terasa? Karena lagi asik bermain, nggak terasa dia. Begitu selesai permainan, basuh kaki baru terasa perih. Jadi menikmati dengan ibadahnya. Tapi bagi orang yang istiqomah, jadi sudah rutin terus begitu. Nah itu untuk membangun supaya sampai kepada keistiqomahan. Tadi niat karena Allah, tujuan utamanya cari motivasi. Motivasinya keutamaan ibadah. Setiap amal ada janji kebaikannya. Kayak tadi kami sampaikan di awal, supaya kita termotivasi istiqomah, rajin kajian. Ini perkumpulan mulia. Ya, di sini tempat-tempat kebaikan, termasuk taman daripada taman surganya Allah. Ini kan sebagai motivasi biar tergerak, biar mau hadir ke majelis gitu, dengan janji iming-iming pahala seperti itu. Atau motivasi-motivasi yang lain. Maka kalau kita bisa cerdas di dalam mencari pendorong agar kita semangat ibadah, maka ibadah kita bisa sampai kepada yang disebut dengan keistiqomahan. Itulah yang sangat luar biasa. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih hebat, lebih utama ketimbang keramatnya 1000 keramatnya wali. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bab zakat, Ustaz. Dengan adakah perhitungan untuk penghasilan itu yang bisa untuk zakatkan kewajiban berapa, Ustaz?
Jangan apakah dari berapa ke berapa gitu, apakah ada ketentuannya atau semua penghasilan dijakatkan pukul rata, terus apakah bisa zakat itu diberikan ke saudara? Ya, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah tentang zakat penghasilan ya, atau yang disebut dengan zakat profesi, nggak apa-apa kan? Sudah, nggak apa-apa kalau mati, jangan dilanjut, nggak apa-apa. Masih nyala? Masih nyala. Baik, tidak ada kewajiban dalam zakat profesi. Ya, ulama 4 mazhab tidak ada yang mewajibkan, karena zakat yang wajibnya hanya zakat ternak, itu pun kambing, sapi, onta, kemudian zakat tumbuh-tumbuhan, makanan pokok, kemudian zakat emas perak, zakat dagang, nggak ada disebutkan namanya zakat penghasilan. Akhir-akhir ulama mutaakhirin, ulama yang saat ini mereka punya ijtihad bahwasanya orang yang punya penghasilan pun ternyata ada kewajiban zakatnya. Kenapa? Karena mereka ijtihadnya begini. Zakat itu kan tujuannya untuk muasa, untuk membantu sesama. Kalau orang yang punya penghasilan tani, misalnya punya penghasilan punya penghasilan sawah misalnya, dia panen, itu ada zakatnya 10% atau 5% ada zakatnya. Padahal itu capek kerjanya, cuman berapa hasilnya, tapi zakatnya lumayan gede, 10%. Padahal kerja capek. Sedangkan orang yang penghasilan yang hanya duduknya mungkin di ruangan ber-AC misalnya, ternyata zakatnya mungkin penghasilan lebih gede ketimbang orang yang tani tadi. Tapi kok nggak ada zakatnya? Akhirnya mereka ijtihad, berarti mereka lebih berhak untuk ada zakatnya begitu. Nah, berapa zakatnya? Zakatnya 2,5% seperti halnya zakat tijarah. Tapi sekali lagi ini bukan hal kewajiban ya, karena ulama 4 mazhab tidak ada yang mewajibkan dalam hal ini. Zakat urusan namanya zakat penghasilan atau zakat profesi. Nah, bisa diganti dengan lain, misalnya ya sudah, kalau misalnya nggak ada kewajiban zakat, bukan berarti nggak bisa sedekah dong. Zakat enggak, tapi kan bisa sedekah, dengan sedekah sunnah sebagai gantinya. Misalnya saya pengen zakat, tapi kan zakat nggak wajib ya penghasilan ini, ya sudah ganti dengan sedekah, ini sedekah saja gitu. Nah, bagi orang yang punya kewajiban zakat, jangan dulukan sedekah sebelum mengeluarkan zakat wajibnya. Misalnya bagi yang punya penghasilan dagang ada zakatnya. Yang punya emas disimpan, ada zakatnya. Yang punya uang mencapai nisab selama 1 tahun nginep di rekening atau di bank selama setahun, ada zakatnya. Jangan sampai hanya senang gemar mengeluarkan sedekah sunnah, tapi berat ketika mengeluarkan zakat wajibnya. Ini banyak begitu. Ya, kalau sudah sedekah sunnah senang dia, donasi, tapi ketika zakat wajib kadang tidak dikeluarkan. Baik, jadi intinya zakat profesi bukan disebut sebagai tidak disebutkan sebagai zakat. Profesi nggak ada zakatnya, penghasilan nggak ada zakatnya, kecuali jika memang profesinya zakat penghasilan dagang, tijarah, maka di situ ada zakatnya, yaitu 2,5%. Wallahu a'lam. Berarti untuk emas itu ada zakatnya? Emas ada zakatnya. Emas yang dipakai? Enggak, emas yang ada zakat nanti pun di situ ada syaratnya. Yang wajib dizakati adalah bukan perhiasan. Emas yang bukan perhiasan mubah. Yang bukan yang didagangkan, emas perhiasan mubah. Selain perhiasan maksudnya. Selain perhiasan, emas yang batang, yang kan ada sekarang emas batangan itu logam-logam mulia. Nah, itu kalau mencapai itu bukan perhiasan, maka di situ ada zakatnya jika mencapai nisab. Tapi berapa nisabnya? Sekitar 84 gram berputar selama 1 tahun. Jadi selama setahun nggak kurang dari 84 gram, maka di situ ada zakatnya, yaitu 2,5%-nya. Baik, gimana? Nanti kalau sudah 80 ada wajib zakatnya. Kalau sudah lebih dari 84 gram, perkiraannya seperti itu. Tapi kalau masih punya 60 gram, 70 gram, maka belum ada kewajiban zakat. Begitupun dengan uang disamakan. Yang punya uang di rekening atau di bank dengan nominal seharga emas senilai 84 gram, misalnya diuangkan 84 gram emas, ketika diuangkan berapa rupiah? Nah, segitulah. Andaikan punya uang segitu selama 1 tahun berputar, maka ada kewajiban zakatnya nanti di akhir tahun 2,5%. Tapi kalau kurang, maka tidak ada. Misalnya hanya 50 juta,
40 juta, atau awal bulan 100 juta, pertengahan misalnya turun karena banyak pengeluaran menjadi 30 juta, maka terputuslah haulnya. Baik, mungkin nanti bisa kita kaji dalam bab fikihnya. Allahu a'lam. Enggak. Ustaz, kalau dalam bentuk investasi sih properti barangkali pernah jangan untuk. Profesi kalau dijual belikan, iya. Kalau tidak dijual belikan tidak. Kalau hanya aset nggak ada zakatnya aset. Aset yang diam tidak diputar, bukan investasi, kan ada yang memang di investasi tidak berputar, hanya mandek diam saja. Misalnya sementara beli saja sebuah investasi ke depan nanti bakal dijual, itu nggak ada zakatnya. Hanya pengen dijual nanti nggak ada. Kecuali kalau sudah mulai dia bisnis rumah, bisnis tanah, dan ada perputaran harta di situ, disitulah namanya tijarah dan ada zakatnya. Kalau BPN dikontrak Ya, insyaallah ya. Dikontrakin. Ada, kan cuma seberapa paling sebulannya. Iya. Iya, kalau sampai nisab. Nilainya berapa dulu? Jadi iya. Jadi terkait ini posisi kita kan orang lapangan, sering kita menunda-nunda sholat. Nah kalau jaraknya kita tempuh itu 60 km itu dikatakan musafir atau gimana Ustaz? baik. Jadi ada yang disebut dengan safar jarak jauh, ada yang safar pendek. Safar jauh itu safar tawil, itu ketika jarak tujuannya 82 km. Itu safarnya safar jauh, perjalanan jauh namanya. Tapi kalau perjalanan yang dekat ya kurang dari 82 km. Nah, di situ dibedakan ya hal-hal yang dibolehkan di dalam perjalanan jauh dan ketika perjalanan dekat. Jamak qasar, jamak salat, qasar salat termasuk rukhsahnya safar jauh, perjalanan jauh. Jadi kalau masih perjalanan misalnya dari Cirebon ke Kuningan kan nggak nyampe 80 kilo. Dari Cirebon ke Majalengka itu pun nggak nyampe 80 kilo. Maka di situ tidak diperkenankan untuk mengqasar atau menjamak salat. Kecuali jika memang mendesak, artinya macet di tol, lewat tol atau tol mana nggak ada. Antara wilayah 3 kan nggak ada tol. Tapi misalnya macet, misalnya orang yang hidupnya di Jakarta, dia berangkat zuhur dia sudah sholat. Mau sholat asar kan nggak mungkin karena dia bukan musafir. Zuhur dia berangkat, kemudian sampai zuhur sampai ternyata masih sampai menjelang maghrib. Asarnya sedangkan asarnya belum sholat. Maka andaikan dia punya perkiraan demikian, dia boleh menjamak asar dimajukan ke zuhur. Tapi kalau punya perkiraan begitu, kalau nggak punya perkiraan ya nggak boleh dia menjamak sholat asar kepada sholat zuhur. Andaikan nanti ketika di perjalanan macet, mepet, asarnya belum sholat, ya sholat di atas kendaraan begitu. Ini kemudahan ya. Jadi memang tidak ada alasan, apapun alasannya, bagaimanapun keadaannya dan dimanapun, tetap namanya sholat tidak akan gugur kewajibannya. Mana? Ini Ustaz, berkaitan dengan pendidikan anaknya, kan saya punya anaknya udah besar ya, anak di era digital ini juga menjadi problem ya bagi kami ya, karena di saat ini terus terang ya informasi yang melalui HP, melalui media sosial itu sudah tidak terbendung lagi. Nah ada hal khusus gitu supaya kita bisa mengendalikan ya kegiatan anak di era digital ini ya, karena saya sebetulnya sudah berusaha ya, kemarin
saya juga masukin sekolah ke sekolah asrama supaya apa? Jadi kalau di asrama kan sudah jelas kegiatannya. Misalkan dari mulai maghrib sampai dengan isya itu mengaji. Kemudian bangunnya nanti jam 4, dan jam 4 juga mengaji lagi sholat subuh. Nah, setelah itu kan baru aktivitas sekolah. Nah, sekarang kan masa pandemi ini masuklah ceritanya ke perguruan tinggi. Nah, berhubung BDR, ya, anak itu kan belajar di rumah. Nah, kebiasaan yang sudah terbangun itu akhirnya hilang lagi. Apalagi saya kan biasanya juga berangkat pagi, pulang juga malam, artinya kan nggak bisa ngawasi terus anak sehari-hari. Nah, ini mohon masukan saran dari Ustaz. Nah, sebagai kita selaku seorang orang tua itu bagaimana cara bisa mendidik anak lah, gitu, supaya bagus. Gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam pengaruh anak itu ada kalanya faktor pergaulan. Jadi ketika memang anak itu tentunya butuh controlling ekstra dari orang tuanya. Orang tua nggak boleh lepas, apalagi di zaman saat ini yang begitu luar biasa, era digital, pengaruh dari luar, artinya nggak boleh sama sekali lepas dari kontrol kepada anak. Dan di antara bentuk kontrolnya orang tua kepada anak adalah lihat siapa kawannya. Kalau dia berkawan dengan teman-teman yang insya Allah baik akhlaknya, baik budi pekertinya, kesehariannya pun keseharian yang baik, insya Allah walaupun HP itu dipegang oleh si anak, gak akan melihat kepada hal-hal yang macam-macam lah. Artinya kita ini sebagai orang tua walaupun punya kewajiban muraqabah, kontrol kepada anak 24 jam, kita gak akan bisa. Walaupun bagi misalnya orang tua yang kesibukannya gak padat, bukan orang kantoran misalnya, tetap namanya anak ada waktunya dia nanti bakal main dengan kawannya, nanti dia bakal kemana, orang tua mungkin punya keperluan. Artinya 24 jam gak mungkin bisa ditongkrongin sama si orang tua. Maka tentunya pertama yang menjadi pegangan anak adalah tadi bekal. Kalau punya bekal ilmu, punya pengertian ini adalah hal haram, ini nggak boleh, ini dilarang, itu dia dengan sendirinya akan menjadi remnya bagi dia. Ya, tapi kalau anak nggak punya rambu-rambu, walaupun orang tua ngelarang, ya manutnya ketika di depan orang tua. Ketika orang tua sudah nggak ada, kembali lagi kepada kebiasaan yang jelek tadi. Tapi kalau dia sudah punya rambu-rambu dari syariat, ini haram, ini nggak boleh, ini dilarang, ini dibolehkan, itu menjadi rambu-rambu buat dia sendiri. Ada remnya dia, oh ini nggak boleh. Walaupun orang tua saya nggak lihat, tapi ada Allah yang Maha tahu. Walaupun saya nggak ketahuan, tapi ini kan dosa, saya nggak boleh melakukan. Ada malaikat yang mencatat amal saya, terus begitu. Dengan sendirinya akan ngerem. Ya, selain tadi ya, kemudian selain ditempatkan dengan kawan-kawan yang baik, lingkungan tentunya. Kayak tadi kan ketika di asrama, masya Allah dia. Kenapa kok di asrama dia punya kebiasaan baik, bangun malam, kemudian ada kajian, ngajinya dan seterusnya? Karena lingkungan yang terjaga di situ, baik lingkungannya, teman-temannya semuanya seperti itu kegiatan dan diawasi oleh pengurus asrama, sehingga baik, lingkungan baik akan pengaruh kepada anak. Tapi ketika di rumah sudah hilang lingkungan tadi, ketemu dengan saudara, kenyamanan di rumah, fasilitas di rumah, kemudian dimanja mungkin oleh orang tuanya. Namanya orang tua nggak salah ketika harus sayang kepada anak. Ini akhirnya luntur dengan sedikit demi sedikit kebiasaan anak karena lingkungan sudah berbeda. Jadi cari lingkungan yang baik. Kalaupun di rumah ya tempatkan, dekatkan dengan teman-teman yang mereka orang-orang baiklah, yang masya Allah punya akhlak, punya rasa takut kepada Allah. Jadi bukan anak-anak yang nakal lah bahasanya. Ya, sehingga mereka punya rem dengan sendirinya. Ya, karena kita nggak mungkin, sekali lagi nggak mungkin kita bisa mengawasi 24 jam, nggak mungkin. Kita nggak mampu. Kadang pengen, tapi bagaimana lagi, kita punya kesibukan, kita punya kewajiban. Makanya tempatkan di tempat yang baik. Mungkin kalau masih anak-anak masih bisa, masih SD, PAUD, itu kita masih bisa tegas. Tapi kalau sudah dewasa, itu yang ada kita malah sering akan debat dengannya. Ya kan? Maka kalau anak ini punya kita jangan perintah langsung, ajak diskusi, ajak sharing, ajak tukar pikiran, ya, sehingga dia terbuka wawasannya, bisa memilah-milih mana hal yang harus dilakukan, mana hal yang harus dihindari. Tentunya paling utama adalah lagi-lagi kembali kepada lingkungan pergaulan dan juga teman-temannya, begitu ya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kafe oleh kafe ya. Kita hidup dalam bermedsos ya. Karena ada perlakuan hukum. Ini misalkan kita habis status itu kira-kira seperti apa kan untuk Apa? Status? Ya kita pasang status. Oh, pasang gitu, status. Ya, pasang status. Kemudian kadang kita terima berita, misalkan kadang kita yang belum tahu ya, misalkan langsung kita Share. Baik. Baik. Jadi para ulama sudah menjelaskan apa sih hukumnya kita ini memakai medsos, hal apa namanya yang ya barang-barang sesuatu yang sudah nggak asing bagi kita, yang kita semuanya punya lah HP, medsos. Itu semua kembali kepada tujuannya. Jadi dikatakan lil wasaili hukmul maqasidi. Wasilah itu ini kan wasilah, perantara namanya, media. Media itu hukumnya tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka hukum menggunakan media adalah hal kebaikan. Kalau tujuannya jelek, maka menggunakan media kejelekan. Dan dengan adanya media, walaupun di satu sisi itu sebagai tantangan pergaulan, tapi di satu sisi sebagai kemajuan dakwah. Karena kalau bukan dengan media, nggak bisa suara para ulama tersebar kemana-mana. Dengan adanya media, orang dengan mudah mengakses videonya, ceramahnya para guru, para ulama kita, para masyayikh kita. Coba kalau nggak ada media, ini kan termasuk media juga, ya kan? Maka ini manfaat dari media. Memang satu sisi adalah ada madharatnya, tapi satu sisi ada maslahat yang sangat hebat sekali. Maka tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, masalah status, seperti halnya status kalau kita jadikan statusnya untuk hal-hal yang sia-sia, ya maka sia-sia, nggak ada apa-apanya, bakal mungkin rugi. Statusnya hanya status makanan, satu selfie di satu selfie di mana, padahal foto lama misalnya. Nah, itu hal-hal yang tidak manfaat, ya nggak ada artinya. Baik. Begitupun ketika statusnya adalah status yang di situ ada sebuah hal keharaman, kemungkaran, maka mendapatkan bagian dosanya. Maka kalau dijadikan statusnya untuk hal kebaikan, status ngajak donasi, status ngajak taklim, ngajak kebaikan, ngajak orang supaya ngaji, maka di situ ada nilai kebaikannya. Karena ngajak orang kepada kebaikan. Ya, kemudian masalah berhati-hati atau sedikit kita punya filter ketika mendapatkan informasi di media sosial. Jadi jangan gampang dapat apa-apa share. Ini nggak punya filter dia. Ya, dikatakan bahwasanya man hadatsa bikulli masam kafa bil mar'i kidban an yuhadditsa bikulli masami. Dalam hadis disebutkan cukup seseorang dikatakan dia seorang pendusta kalau mudah nge-share apa yang dia dengar. Jadi dengar, share. Ya kalau sekarang dapat share, belum dicek ini benar apa enggak beritanya. Ya, terkadang orang ketika nge-share sebuah berita itu sebuah kebohongan, maka dia membantu dalam menyebarkan berita bohong. Atau misalnya berita fitnah, dia share tambah mencoreng nama orang yang bersangkutan. Atau nge-share fadilah keutamaan yang belum dipastikan marojinya, referensi, itu pun adalah sebuah kesalahan. Mungkin bapak-bapak sering dapat broadcast di WA atau apa yang himbauan itu kami sering juga dapat. Barang siapa yang memberikan kabar dengan masuknya satu shofar maka akan dibebaskan dari api neraka, satu shofar, padahal bulannya bulan Muharram. Nah, ini kan nggak cek berarti dia dapat ini kebaikan nih dari neraka. Saya lihat dulu nih bulan apa, beritanya bulannya bulan Rajab, bulan Safar, kan nggak nyambung. Ini karena dia nggak punya filter, asal nge-share begitu. Ya kan, makanya kita nggak ngambil kecuali dari yang jelas sumbernya lah. Ya intinya dari yang jelas sumber. Dari mana sumbernya? Sumbernya hanya seliweran yang ada di WhatsApp, ya sudah nggak perlu kita skip saja, kita lewati. Tapi kalau sumbernya jelas dari fanspage-nya Kiai Fulan, Guru Fulan, Syekh Fulan, bagus kita untuk sama-sama menyebarkan kebaikan tersebut. Intinya kita lebih hati-hati, tidak sembarang men-share, baik itu adalah sebuah berita, informasi ataupun terkait dengan amal fadilah-fadilah amal kebaikan. Karena kalau kita mudah tanpa kita filter,
secara otomatis kita sudah termasuk orang yang berbohong, ya, karena mudah menceritakan apa yang didapatkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah. Nanya aja terus. Cukup ya? Baik, doa ya. Baik. Alhamdulillah sudah sama-sama tadi ya kita sharing, sama-sama kita saling istifadah, mengambil faedah. Tadi sudah diawali dengan zikrullah, membaca sholawat dan zikir-zikir lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis ini penuh dengan keberkahan. Tidaklah kita pulang kecuali menjadi maslahat buat kita semuanya, berkah buat rumah tangga kita, berkah buat keluarga kita di rumah, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita untuk bisa belajar di tempat ini, Allah pun mudahkan kita untuk bisa mengamalkan dengan ilmu kita. Allah jaga kita, keluarga kita, lingkungan kita, anak-anak kita. Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan nabinya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam mengamalkan amal kebaikan. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah beri kita sehat walafiat, panjang umur. Allah jaga kita dari segala hal keharaman, dari segala sebab perbuatan maksiat dan kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Allah ampuni guru-guru kita, orang tua kita. Allah mudahkan hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah berikan kita kecukupan dengan rezeki yang halal penuh barokah, dijauhkan dari rezeki yang haram, dan semoga Allah berikan kepada kita semuanya husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, malutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.